रुबाब बेमिसाल होंदे ने यसु दी हजूरी च कमाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने सुरताल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने यसु दी हजूरी च कमाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने शर्मिंदा हथ ला देंदे कन्ना नू कर लेंदे तौबा छड्ड देंदे बुरे कम्मां नू होके शर्मिंदा हथ ला देंदे कन्ना नू कर लेंदे तौबा छड्ड देंदे बुरे कम्मां नू पुठे सिद्धे जिन्ना दे सवाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने यसु दी हजूरी च कमाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने मोजज़े रुबाब बेमिसाल होंदे ने बेटे जो पाक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं दिल से, दिल की गहराइयों से तेरे हजूर झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं। यहोवा पाक खुदा, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, इंतजार करता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ, तुझे सिजदा करता हूँ। यहोवा पाक खुदा, जितने कर्ज लेने हाथ हो चुकी है दान दे के तो बरकत देना, अपने रूह को से भर देना। जो कोई झोली खाली आवा यीशु के नाम से भर जाए, वो यीशु के नाम से झोली भर जाए। पाक रूह के वसीले से दिलों के में टच हो, खुदा असीम यहोवा पाक खुदा बरकत देने वाले यीशु, तेरे कामिल दीन के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे लोगों के लिए, मिर्जा प्रजात भाई के लिए, साजावास के लिए, प्रस्ताव भाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो इस मर्द में बीमार दुखिया विचार हो, वह यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आसान किया जाए। हालेलुया हालेलुया। गोरा बाबा सोना बाबा निखरा बाबा सोना बाबा उनके भरे बाबा सुंदर बाबा निखरा बाबा सुंदर बाबा निभरा बाबा 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 और निखरा बाबा सुंदर बाबा निभरी सुंदर बाबा पाकों के लिए आशीष को मांगने का यीशु के नाम से दुआ सुटनी यसु तेरी सलीब में चुकनी हालेलुया मिनु गल नल लावी भावे अग विच पावी मिनु गल नल लावी भावे अग विच पावी
قدوس تمام باروبر کے مالک رازق خدا تو پیارے خداوند اس روئے زمین کو آباد کرتا ہے، مٹی کو لے کر اس کو گوندھ کر پیارے خداوند کا بت بناتا ہے، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم جو کہ صرف اور صرف تیری سانسوں میں ہے، تیرے جسم میں ہے، تیری روح میں ہے، وہ پیارے خدا اس بت میں ڈالتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جیتی جان ہو جاتا ہے۔ اور پیارے خداوند جب ہم سب میں زندگی کی روح پھونک دیتا ہے تو ہمیں قیام پذیر ہو جاتا ہے، تیرے پاک روح کا مزہ، تیری پاک پروردگاری ہمیں آ جاتی ہے اور ہم زندگی پا جاتے ہیں۔ پیارے خداوند آج ہم سب اپنے تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، تمام دنیاوی سوچوں کو چھوڑ کر تیری ہیکل میں آ کر تیرے نام کی مدد سرائی کر رہے ہیں، تیرے نام کی پروردگاری کر رہے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہہ رہے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف تو ہی زندہ خدا ان سب باتوں کے لائق ہے۔ میرے خداوند ان سب باتوں میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی عطا کی، تمام نعمتوں سے آسودہ کیا، تمام برکات اور فضائل سے معمور کیا، کیونکہ ہم تیرے لئے بالغ ہیں۔ تیرے الہی بیٹے نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی۔ مینوں کل نال لاوی پاویں اکھ وچ پاویں، یسو تیری صلیب میں چک لیے۔ جدوں عبد مان کو ہاتھ وچ سٹیا گیا، جو اندر ساتھیاں نوں سٹیا گیا، جو تے کنے اپنا سمجھایا میرے خداوند نے انہاں نوں ہاتھ چوں وی کڈ باہر لیاندا، کیونکہ جنے نال میرا پاک خدا ہوندا ہے، جنے نال اوندا پاک ہوندا ہے، تے اونوں حق کی اونوں شیراں دے منہ وی بند ہو جاندے۔ آیا اسی طرح خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، اور جمعیت میں سے جس کو بھی خدا کا روح بیان کرتا ہے وہ پرستش بھی کر سکتا ہے۔ اگر بہنوں میں سے بھی کوئی پرستش کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بھائیوں میں سے بھی۔ آیا اسی طرح بھائی آپ کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ اسرائیل
اور خدا کے بندہ بھائی پرویز کے لیے جو خدا کے خادم ہیں، جو آج خدا کا کلام آپ لوگوں سے بیان کرنے کو ہے، اور خدا کے حضور دعا کریں کہ خدا کا پاک روح خدا کے بندہ کو تقویت بخشے، عقل بخشے اور ان کی مدد کرے۔ آئیں صاحب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس رب الفاضل عشقوں کے خدا، میں خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے، اس لمحہ کے لیے خداوند جو آپ نے ہم پر فضل کیا، اور ہم سب کو یہ توفیق بخشی میرے خدا کہ ہم آپ کے زندہ کلام کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی ہم عمل کریں۔ اے پاک خدا تو ہماری مدد اور رہنمائی کر، اور اے پاک خدا تیرے بندہ بھائی پرویز کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے بندہ کو بڑی برکت دینا، آپ کا پاک روح آپ کے بندہ کی مدد کرے، آپ کا پاک روح آپ کے بندہ کی حفاظت کرے، آپ کا پاک روح خداوند آپ کے بندہ کو حکمت بخشے، عقل بخشے، دانائی بخشے، اور جب تیرا بندہ کلام کرے تو تیرا بندہ نہیں بلکہ خداوند تیرا پاک روح تیرے بندہ کے اندر کثرت سے خداوند کام کرے۔ اور پاک خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، سے اور آسودہ ہو، خدا یسوع کے نام سے آمین۔ اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے، بھائی طارق کا نام میں نے بہت سنا تھا، ارشد بھائی جوید سے جب بات ہوتی تھی تو خدا نے آج موقع دیا آپ کے وارم ویلکم کے لیے، جس طرح آپ نے شامدید کا ہے، اپنے درمیان ہمیں قبول کیا اس کے لیے، اور خاص طور پر پاسٹر طارق کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے چرچ میں ہمیں یہ موقع بخشا۔ آئے ہم خدا کے زندہ کلام سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے، جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے 5:15 ہو گئے، تو تھوڑے وقت میں ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور میں منت کروں گا، خاص طور پر سماجت کروں گا بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، کہ تھوڑے سے وقت میں ذرا کلام پر دھیان دیں تاکہ آج ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ میرے ساتھ نکالیے گا پرانے عہد نامے میں سے زبور کی کتاب، زبور 128، جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، پہلی آیت سے اس طرح لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔
तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार काग की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। मुझे आज खास तौर पर इस बात की भी खुशी है कि आज इस इबादत में मैं ज्यादातर नौजवान नस्ल देख रहा हूँ और ये बड़ी अच्छी बात है। याद रखें, ये हमारे आने वाले दौर के ममार हैं और ये हमारी वो रीढ़ की हड्डी हैं जिन्होंने आने वाले इस जगह पर आकर इन कामों को संभालना। लेकिन आज इससे पहले कि वो इस मकाम पर आए, खास तौर पर आज मैं उन लोगों से भी मुखातब हूँ जो अज़दवाजी जिंदगी में बंधे हुए, कि हम वालिदैन होते हुए हमें अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी है। खुदा का बंदा हमें इस वेद और इस राज को जो है हम पर अयान करता है कि ऐसी बरकत उसी शख्स को मिलती है जो खुदा से डरता है। ये पावरफुल वर्ड है, जो खुदा से डरता है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ होगा और जिस तरह कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, अगर ज़बूर की पहला ज़बूर भी पढ़ते हैं और यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत भी पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत बेसिकली है क्या? शरीयत जो है वो खुदा के अहकाम है। खुदा के अहकाम है कि अगर हम खुदा के हमेशा हमारा ध्यान, हमारा फोकस और हमारा टारगेट जो है वो खुदा के हुक्मों पर होना चाहिए, शरीयत की किताब पर होना चाहिए कि हमने इस दुनिया में रहते हुए जब छोटे से बड़े होना है तो हमें कैसे जिंदगी गुजारनी। इसका खूबसूरत नमूना जो है हमें इस्तिशना की किताब में मिलता है। अगर आप मेरे साथ निकालिएगा इस्तिशना की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। शरीयत के जो खास तौर पे अहकाम तो बहुत ज्यादा थे, 600 से ज्यादा अहकाम थे, लेकिन खुदा ने अपने बंदा मूसा को 10 खास अहकाम जो है वो 2 तख्तों पर लिख के दिए और आज पूरी दुनिया का इंतजाम जो है, आइन जो है, लॉ जो है और अखलाकी जिंदगी का तरीका जो है उन्हीं 10 अहकाम पर मबनी है। उन 10 अहकाम पर जो है वो चलता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस शरीयत का एक खुलासा जो है 2 बड़े हुक्मों में जो है वो बदल दिया। वो 2 बड़े हुक्म क्या थे जी? पहला हुक्म ये था कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आगे लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। क्या करेंगे? किस पर? दिल पर नक्श रहे। इस कलाम को, इस शरीयत की किताब को
इस खुदा के हुक्मों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। बड़ा खूबसूरत भाई ने गीत गाया था कि सिर्फ यीशु यीशु कहना जो है ना, कहने से यीशु मसीह जिंदगी में नहीं आ जाता। यीशु यीशु कहने से खुदावंद यीशु मसीह को हम जान नहीं चाहते। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक उसके अहकाम। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब, ज़बूर 128, जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है, पहली आयत से इस तरह लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार तार की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। मुझे आज खास तौर पर इस बात की भी खुशी है कि आज इस इबादत में मैं ज्यादातर नौजवान नस्ल देख रहा हूँ और ये बड़ी अच्छी बात है। याद रखें, ये हमारे आने वाले दौर के ममार हैं और ये हमारी वो रीढ़ की हड्डी हैं जिन्होंने आने वाले इस जगह पर आकर इन कामों को संभालना। लेकिन आज इससे पहले कि वो इस मकाम पर आए, खास तौर पर आज मैं उन लोगों से भी मुखातब हूँ जो अज़दवाजी जिंदगी में बंधे हुए हैं कि हम वालिदैन होते हुए हमें अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी है। खुदा का बंदा हमें इस वेद और इस राज को जो है हम पर अया करता है कि ऐसी बरकत उसी शख्स को मिलती है जो खुदा से डरता है। ये पावरफुल वर्ड है, जो खुदा से डरता है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ होगा और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं, अगर ज़बूर की पहला ज़बूर भी पढ़ते हैं और यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत भी पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत बेसिकली है क्या? शरीयत जो है वो खुदा के अहकाम है। खुदा के अहकाम है कि अगर हम खुदा के हमेशा हमारा ध्यान, हमारा फोकस और हमारा टारगेट जो है वो खुदा के हुक्मों पर होना चाहिए, शरीयत की किताब पर होना चाहिए कि हमने इस दुनिया में रहते हुए जब छोटे से बड़े होना है तो हमें कैसे जिंदगी गुजारनी। इसका खूबसूरत नमूना जो है हमें इस्तिशना की किताब में मिलता है। अगर आप मेरे साथ निकालिएगा इस्तिशना की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, तू अपने सारे दिन, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। शरीयत के जो खास तौर पे अहकाम तो बहुत ज्यादा थे, 600 से ज्यादा अहकाम थे, लेकिन खुदा ने अपने बंदा मूसा को 10 खास अहकाम जो है वो 2 तख्तों पर लिख के दिए और आज पूरी दुनिया का इंतजाम जो है, आइन जो है, लॉ जो है और अखलाकी जिंदगी का तरीका जो है
उन्हीं 10 अहकाम पर मबनी है, उन 10 अहकाम पर जो है वो चलता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस शरीयत को का एक खुलासा जो है 2 बड़े हुक्मों में जो है वो बदल दिया। वो 2 बड़े हुक्म क्या थे जी? पहला हुक्म यह था कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आगे लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। क्या करेंगे? किस पर? दिल पर नक्श रहे। इस कलाम को, इस शरीयत की किताब को, इस खुदा के हुक्मों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। बड़ा खूबसूरत भाई ने गीत गाया था कि सिर्फ यीशु यीशु कहना जो है ना, कहने से यीशु मसीह जिंदगी में नहीं आ जाता। यीशु यीशु कहने से खुदावंद यीशु मसीह को हम जान नहीं जाते। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक उसके अहकाम जो उसने हमें दिए हैं अगर हमारे दिल पर नक्श नहीं हो जाते। नक्श कैसे होते हैं? तो नक्श के बारे में बता सकता है? प्रिंट हो जाना, नक्श हो जाना, जो मिटे ना। इस तरह खुदा के हुक्मों को क्या करना है जी? दिल पर नक्श रखें। और आगे लिखा है, और तो उनको अपनी औलाद के से नशीन करना। पहले किन के लिए? वालिदैन के लिए, बड़ों के लिए, कि पहले तुम इन हुक्मों को क्या करो? अपने दिल पर नक्श करो, और उसके बाद क्या करो जी? अपने औलाद के ज़हन नशीन करो। अगर मैं ये सवाल करूं तो मेरा ख्याल बड़ा अजीब होगा कि 10 काम किस किस को आते हैं? मैं नहीं चाहता कि आप हाथ खड़ा करें। मैं ये चाहता हूं कि अगर हमें आते होंगे तो फिर ही हम क्या कर सकते हैं? अपनी औलाद को से नशीन करवा सकते हैं। अगर हमें ही नहीं आते, अगर हम ही खुदा के अहकाम से वाकिफ नहीं है, तो हम अपनी औलाद के से नशीन नहीं करवा सकते। फिर से नशीन कैसे करवाने? आगे लिखा है, घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। इस चीज का जिक्र किया करना जी। क्या ड्रामा कौन सा लगता है? मैंने अक्सर देखा यही ज़हन नशीन होता है। अच्छा, आज 7 बजे ड्रामा कौन सा? या मेरी बेटियों, नौजवान नस्ल बड़े एहतियात से सोशल मीडिया जो है हमें तबाह कर रहा है। ये ज़हन नशीन करने वाले जहां ये बहुत फायदेमंद है, वहां बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है। इसमें पूरी दुनिया, हर तरह की अच्छाई, हर तरह की बुराई इसमें छुपी हुई है। अगर आपके ज़हन नशीन ये बातें नहीं, अगर खुदा के अहकाम होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आप इसको पॉजिटिवली, मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनके दिल पर, उनके ज़हन पर क्या नक्श करना है जी? बोलो तो सही। मेरी बात पीछे तक जा रही है जी? क्या ज़हन नशीन करना है? खुदा के अहकाम। जब खुदा के अहकाम से नशीन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप तरक्की करते जाएंगे, फिर आप बरकतें पाते जाएंगे,
اور ذہن نشین کیسے کرنا ہے؟ لکھا ہے گھر بیٹھے، جب گھر بھی بیٹھے ہوئے اولاد کے ساتھ تو کون سی باتیں ہونی چاہیے؟ کلام کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر راہ چلتے ہوئے اولاد آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو ان کے ساتھ اس وقت بھی کلام کی باتیں کریں۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی اولاد لیٹی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اپنی اولاد کو یہ حکم دہرائیں تاکہ کیا ہو جی؟ آگے لکھا ہے اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانی ہو۔ کیڑے ٹیکے کی گل ہے؟ جو ڈاکٹر لگاتے ہیں؟ نو، اٹ مین جو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت کرتے کرتے نا ان کے یہاں نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل جہاں سے آپ نے تمیز کا کانسیپٹ لیا ہے، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ شریعت کے یہ احکامات وہ اپنے بازو پر اور اپنے ماتھے پر باندھ لیتے تھے تاکہ ان کو یہ شریعت کی کتاب ان کے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ ہر وقت خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی گزار سکے۔ یاد رکھیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک سمجھ لے پیر تھا اور اس کے کچھ مرید تھے، 2 مرید تھے، اور اس نے اپنے 3 مریدوں کو بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک کبوتر دیا اور انہیں کہا کہ اس کبوتر کو وہاں ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر ایک کبوتر لے کر اپنے پیر سے یا اپنے استاد سے چلا گیا، اور ایک جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا، اور گہرے جنگل میں چلا گیا کہ جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور کبوتر کو ذبح کر دیا۔ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا، غاروں میں چلا گیا، اور اس نے دیکھا کہ غاروں میں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس نے وہاں کبوتر ذبح کیا۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ویسے ہی کبوتر لے کے آ گیا۔ استاد نے پوچھا، ہاں بھائی تم نے کبوتر کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا استاد جی میں جنگل میں چلا گیا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دوسرے سے اس نے کہا میں غار میں چلا گیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور میں نے وہاں ذبح کیا۔ تیسرے سے پوچھا بھائی آپ نے کبوتر کو ذبح نہیں کیا، آپ ویسے ہی آگے؟ اس نے کہا استاد جی میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ ایک ہستی، ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شاید سم ٹائم آپ کے والدین بھی ساتھ پاس نہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو، لیکن ابلیس ہمیشہ آپ کی کمزوریوں سے آپ کو آزماتا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس وقت خدا کا ڈر آپ کی زندگی میں یہ رہے، اس وقت یہ شریعت کی کتاب آپ کے منہ سے نہ ہٹے، اور آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ خدا آپ سب کو آئے اپنے سر کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی شکر کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آئے ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ خاص طور پر اس بیٹی کے لیے میں چاہتا ہوں وہ بیٹی سامنے آ جائے، ذرا میں چاہوں گا تمام خادم اس بیٹی کے لیے دعا کریں۔ چھو اور برکت دے، چھو اور برکت دے تاکہ تیرے لوگ تجھ میں ترقی کریں، تجھ میں بڑھیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ یہ سب کو تیرے جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے اور پالے ہوئے، آمین آمین ہاللیلویہ۔ پڑھیں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ رائے سے بچا، بادشاہی قوت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی
रफाकत और शराकत खास तौर पर इस हासिल जुमाए पर सुसन खास तौर पर भाई जवेद पर, उसकी मिसेस और उनकी बेटी पर और तमाम सीसोकारे पर जो आज इस इबादत में शामिल हैं, अब से लेकर अब तक बात होती रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको